میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو خود میرے ساتھ پیش آیا. میرے پاس کئی سال پہلے کی بات ہے، جرمنی سے ایک صاحب کا میرے پاس خط آیا اور انہوں نے اپنا حال یہ لکھا کہ میں پاکستان میں تھا اور وہاں سے پھر میں روزگار کی تلاش میں جرمنی آ گیا. جرمنی جب آیا تھا تو اس وقت دین کا کوئی احساس میرے دل میں نہیں تھا، دین کی کوئی فکر میرے دل میں نہیں تھی. میں صرف دنیا کمانے کے لیے یہاں پر آ گیا تھا، تو نہ اپنے دین کی کچھ خبر تھی، نہ معلومات تھی، نہ اس پر عمل تھا. لیکن یہاں پر رہتے رہتے میں نے ایک کرسچن لڑکی سے میرے تعلقات ہو گئے اور پھر میں نے اس سے شادی کر لی. شادی کے بعد بھی کوئی دین کی طرف رغبت پیدا نہیں ہوئی، کوئی احساس پیدا نہیں ہوا. لیکن جب اولاد ہو گئی اور اولاد ذرا نشو و نما پانے لگی، ذرا سی وہ سمجھدار ہونے لگی، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میری کرسچن بیوی وہ اولاد کو کرسچینٹی پڑھا رہی ہے اور کرسچینٹی کی تعلیم دے رہی ہے. تو اس وقت میرے دل کا اندر کا سویا ہوا مسلمان جاگا کہ یہ میری اولاد ہے اور یہ کرسچن بننے جا رہی ہے، میری بیوی اس کو کرسچینٹی پڑھا رہی ہے. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس کو یہ کرسچینٹی مت پڑھاؤ. بیوی نے کہا میں کیوں نہ پڑھاؤں، یہ میری بھی اولاد ہے اور میں اس کو حق سمجھتی ہوں، تو اپنی اولاد کو بھی ویسے ہی بنانا چاہتی ہوں. میں نے کہا نہیں، کرسچینٹی حق نہیں ہے، اسلام برحق ہے. تو اس نے کہا مجھے ثابت کرو کہ کیوں برحق ہے اسلام اور کرسچینٹی میں کیا خرابی ہے. تو میرے پاس علم تو تھا نہیں، مجھے اپنے دین کا بھی پتہ نہیں تھا، کرسچینٹی کا بھی پتہ نہیں تھا. لہٰذا جب وہ بات کرتی تو میں اس کا جواب دینے کے لیے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتا تھا، اس کے اعتراضات کا جواب نہیں دے سکتا تھا. تو میں اس مشکل میں ہوں کہ میری اولاد وہ میری بیوی کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں کرسچن بننے جا رہی ہے اور میرے دل پر آرے چل رہے ہیں، میں کچھ کر نہیں سکتا. تو آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیے. یہ خط میرے پاس آیا تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ کوئی ایسی تدبیر اس دل میں ڈال دیجیے کہ جس سے اس بیچارے مسلمان کی مشکل حل ہو. تو میں نے اس کو لکھا کہ ایک تو میری کتاب ہے واٹ از کرسچینٹی کے نام سے، جس میں کرسچینٹی کے بارے میں تفصیل ہے. تو وہ کتاب میں نے بھیجی اور ساتھ میں اس سے کہا کہ آپ اپنی بیوی سے بحث کرنا بند کر دیں، کیونکہ بحث کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو خود معلومات نہیں ہے اور بحث کرنے سے ویسے بھی فائدہ نہیں ہوتا. جب بحث مباحثہ شروع ہوتا ہے تو ہر ایک آدمی چاہتا ہے دوسرے کو زیر کر دے، اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. تو آپ بحث کرنا تو بند کر دیں، البتہ ان کو دو باتوں پر آمادہ کر لیں. ایک بات تو یہ کہ اس سے یہ کہیں کہ بھئی خدا کو تم بھی مانتی ہو اور میں بھی مانتا ہوں اور یہ بھی مانتی ہو کہ خدا سے دعا کی جاتی ہے. تو آؤ ہم دونوں بیٹھ کر یہ دعا کریں، اکٹھے بیٹھ کر یہ دعا کریں کہ یا اللہ اگر اسلام برحق ہے تو ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دیجئے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. اور اگر کرسچینٹی برحق ہے تو پھر کرسچینٹی کے اوپر ہمارا دل کو مطمئن کر دیجئے. دونوں مل کے یہ دعا کیا کریں. ایک تو اس بات پر اس کو آمادہ کریں، دوسرے اس بات پر آمادہ کریں میں کتاب بھیج رہا ہوں کہ وہ کتاب کا مطالعہ کر لیں. میں نے یہ لکھ تو دیا، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اللہ میں نے لکھ تو دیا ہے، اس کو مؤثر مفید بنا دیجئے. کچھ عرصے کے بعد اس ساتھی کا خط آیا. اس نے لکھا کہ الحمدللہ میری بیوی نے آپ کی دونوں باتیں تو مان لی ہیں، کہا کہ یہ دعا بھی کروں گی اور یہ کتاب بھی پڑھوں گی، لیکن ابھی کوئی فرق نہیں آیا، معاملہ کیوں کا تو ہے. تو میں نے پھر ان کو خط لکھا کہ آپ گھبرائیں نہیں اور اس عمل کو جاری رکھیں، دعا کرتے رہیں، تو گھبرائیں نہیں. اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کا خط آیا میرے پاس. اس میں انہوں نے لکھا کہ عجیب و غریب واقعہ ہو گیا. وہ یہ کہ میری بیوی وہ کسی جگہ کوئی ڈگری کورس کر رہی تھی، اس سلسلے میں یونیورسٹی گئی اور یونیورسٹی سے واپس آتے ہوئے ہم دونوں واپس آ رہے تھے. وہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، میں اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا. تو اچانک اس نے گاڑی ایک جگہ روک کر اور اس نے اپنا سر اسٹیئرنگ کے اوپر جھکا لیا اور بے تحاشا رونے لگی. میں سمجھا کہ خدا نہ کرے اس کے اوپر کوئی دل کا دورہ پڑا ہے یا کوئی تکلیف ہوئی ہے. تو میں پریشان ہوا. میں نے پوچھا کیا بات ہے. تو روتے روتے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا. بمشکل جب میں نے بار بار پوچھا تو اس نے ایک جملہ کہا کہ میں اور کوئی تکلیف نہیں ہے، بس مجھے تم مسلمان بنا، اسلام میں قبول کرنا چاہتی ہوں. کہتے مجھے اپنے کانوں پر اعتبار نہیں آیا کہ یہ وہی عورت ہے کہ جو اتنی
शिद्दत के साथ मुझसे बहस किया करती थी और अब ये करेगी। मैंने क्या कहा तो बार बार मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि नहीं, मैं सच कह रही हूँ कि मुझे मुसलमान होना है, तो मुझे कहीं ले जाकर मुझे मुसलमान बनाओ। मैं फिर उसको फौरन इस्लामी सेंटर में ले गया। वहाँ जाके उसने कलमा शहादत पढ़ा, मुसलमान हुई। और उसने लिखत में लिखा था कि ये इत्तेफाक से ये दिन रमज़ान का था और आज पहला मौका है कि हम दोनों ने शहरी में उठकर हम दोनों ने इकट्ठा रोजा रखा है और आपको खत लिख रहे हैं। और दूसरा खत मेरी बीवी की तरफ से है। तो दूसरा खत उसके साथ था, उसकी बीवी की तरफ से। उसने मुझे लिखा था कि मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे एक ऐसा तरीका बताया जिसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हिदायत अता फरमाई। तो ये मेरी आंखों, मेरे खुद अपने साथ पेश आया हुआ वाकया है। अल्लाह ताला से अगर हिदायत मांगी जाती है तो वो दुआ रद्द नहीं होती। यानी बहुत सी दुआएं जो हम दुनिया के लिए मांगते हैं कि या अल्लाह हमारा रोजगार लग जाए, हमारी दौलत में इजाफा हो जाए, उसमें जरूरी नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला वही चीज दे दे जो आपने मांगी है। इसलिए कि बाद औकात अल्लाह ताला के इल्म में होता है कि ये चीज इसको देंगे तो इसके लिए नुकसानदेह होगी, कोई और चीज दे देते हैं, उससे अच्छी चीज दे देते हैं। बाद मरतबा आदमी मांगता है कि मुझे मेरी दौलत में इजाफा हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला जानते हैं कि इसकी दौलत में इजाफा होगा तो पता नहीं ये किस वादी में जाके गिरेगा, लिहाजा वो नहीं देते उसको, लेकिन दुआ का सवाब उसको दे देते हैं। इसी तरीके से बाद औकात दुनिया की के बारे में अगर ये हो कि भाई अल्लाह मियां मुझे मुहसन फर्ज करो कि बीमार है तो शिफा मिल जाए, तो बीमारी के अंदर बाद औकात अल्लाह ताला जानते हैं कि इसका बीमार रहना ही इसके हक में ज्यादा फायदेमंद है, तो वो बयानी वो चीज नहीं देते, लेकिन उससे अच्छी चीज अता फरमा देते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है दुनियावी चीजों के बारे में। लेकिन अगर कोई हिदायत मांगे सच्चे दिल से, या अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे दे, या अल्लाह मेरी औलाद को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे दे, तो ये दुआ रद्द नहीं होती और ये दुआ जरूर कबूल होती है, बशर्ते कि मांगने वाला हो, सच्चे दिल से मांगे, खुशू के साथ मांगे, अल्लाह ताला से मांगने के अंदाज में मांगे, तो अल्लाह तबारक व तआला वो दुआ रद्द नहीं फरमाते। बल्कि मेरे शेख हज़रत आरिफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अपने अल्लाह मियां से जब कोई मांगो तो मचल कर मांगा करो, यानी अपने अल्लाह मियां से बातें किया करो, कह दिया करो या अल्लाह या तो मुझे हिदायत दे दीजिए वरना आखिरत में मुझसे मुआखज़ा न फरमाइएगा, या तो मुझे हिदायत दे दीजिए, गुनाहों से बचा लीजिए, अपनी नाफरमानियों से बचा लीजिए, या फिर आखिरत में मेरी गिरफ्त न फरमाइएगा। तो बंदा जब इस तरह मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर अता फरमाते, हिदायत मिलती है। और साथ साथ ये कि वहां पर आपके लिए एक उज़्र हो जाता है कि या अल्लाह मैंने तो आपसे मांगा था और कहा था कि मुझे हिदायत दे दीजिए, मेरे गुनाह छुड़वा दीजिए मसलन। तो आदमी अपनी सी कोशिश करे और बाकी काम के लिए दुआ करे। सिर्फ दुआ भी काफी नहीं होती, अपनी सी कोशिश भी जरूरी है। जैसे मैंने वो ये मिसाल दी थी तो मैंने साथ में उसको किताब भी दी थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ दुआ ही पर इत्तिबा करे, बल्कि थोड़ा सा तलब उसके अंदर पैदा हो, कि तलब भी हो, तलब हो और उस तलब के लिए कोई अमली अक़दाम अपना सा करे, उसके बाद अल्लाह ताला से मांगे तो अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाते। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मसनवी वाले मौलाना रूमी फरमाते हैं कि देखो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या देखो कि उनको जब जुलेखा ने वरगलाया, गुनाह के ऊपर आमादा करने की कोशिश की, तो कुरान करीम में है कि उससे पहले उसने सारे दरवाजों पर ताले डाल दिए, गल्लक़तिल अब्वाब, सारे दरवाजों पर ताले डाल दिए। और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाया, बरगलाया। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आंखों से देख रहे थे कि सामने दरवाजों पर ताले पड़े हुए हैं, निकलने का रास्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मेरे बस में इतना है कि दरवाजे तक चला जाऊं। भाग गए, तो भाग गए, दरवाजे तक पहुंच गए और वहां जाके मांगा अल्लाह ताला से कि अल्लाह यहां तक पहुंचना तो मेरा काम था, आगे दरवाजे से बाहर निकालना और इस गुनाह से मुझे बचाना आपका काम है। तो नतीजा यह हुआ कि दरवाजे के ताले टूट गए और दाखिल। तो मौलाना रूमी फरमाते हैं कि गरचे रखना नीस आलम रा पदीद खीरा यूसुफ वार भी बायत दवीद, अगर से तुम्हें इस दुनिया के अंदर तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, गुनाहों से बचने का, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से बचने का माहौल ऐसा है, उससे निकलने का रास्ता नजर नहीं आया, लेकिन खीरा यूसुफ वार भी बायत दवीद, जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे अपने हद तक जितना कर सकते थे उसके लिए दरवाजे तक दौड़ गए, इस तरह तुम भी दौड़ जाओ और फिर अल्लाह तबारक व तआला से मांगो, तो अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह रद्द नहीं फरमाएंगे।